जय श्री श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, जय गौर हरि। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा जय
जय श्री श्री राधा नीलमाधव की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, दाय गौर कृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the order. Nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhakti bhavati naishiki. In classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is prized with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Mukam karoti vachalam angum lingayate girim Kripatamaham vande Sri Guru Dhinatarinam Sri Chaitanyameshwaram
प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-20-15 10-20-15 ഗീതയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപയാൽ എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10ാമത്തെ ക്യാൻഡോ 20ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. गिरायो वर्षधाराभिः गिरायो वर्षधाराभिः हन्यमाना व्यवदुः हन्यमाना न व्यवदुः अभिभूयमाना व्यसनये अभिभूयमाना व्यसनये यदा दोक्षजचेतसः यदा दोक्षजचेतसः गिरायो वर्षधाराभिः गिरायो वर्षधाराभिः हन्यमाना न व्यवदुः हन्यमाना न व्यवदुः अभिभूयमाना व्यसनये यदा दोक्षजचेतसः। प्रभु प्रभु गिरायो वष्टधाराभिः अन्यमानान व्यव्यदुः अभिभूयमाना व्यसनैः यदा अदोक्षजचेतसः गिरायो वर्षधाराभिः हन्यमाना
गिरायो वर्षदाराधे अभिभूयमाना व्यसनैः यदा दोक्षजचेतसः गिरायः the mountains Varshadarabihi by the rain bearing clouds Hanyamanaha being struck now Na Vyavaduhu did not shake Abhibhuyamanaha being attacked Desanaihi by dangerous Yada as Adokshaja Chedasaha those whose minds are absorbed in the Supreme Lord. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Just as devotees whose minds are absorbed in the personality of Godhead remain peaceful even when attacked by all sorts of dangers. The mountains in the rainy season were not at all disturbed by the repeated striking of the rain-bearing clouds. ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? സുഖമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് തരാം. ഹൗ ടു ബിക്കം മോർ പവർഫുൾ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കുണ്ട്. എങ്ങനെ നല്ല മോർ പവർഫുൾ ആവാം അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കുണ്ട്. മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് ഏത് വേണം? രണ്ടും എടുക്കാം. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവോട്ടി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിലും കേൾക്കാമോ? ഡിവോട്ടി ആയാലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല കൂളായിരിക്കും, അല്ലെ? ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കയറി എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ നല്ല കൂളായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഫാനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കും. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എത്ര ചൂടായിരിക്കും, അതുപോലെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ഭയങ്കര സന്തോഷം, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണ്ടേ? അല്ലേ? നമ്മളൊരു ഡിവോട്ടി ആയിരുന്ന എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കണ്ടേ? ഒരുപോലെ ഇരിക്കണോ വേണ്ടേ? വേണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? മുട്ടുവേദന എടുക്കും. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ താടിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുത്തിരിക്കും. ചില സമയത്ത് നല്ല ഇതായിട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഭാവം കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടുവിട്ട് നിവർത്തിയായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. വാടിയ താമരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു വരും. പെട്ടെന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഗിരിരാജ് പ്രഭു ഞാനൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇട്ടാം. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി കഴിക്കും. പ്രഭു പോകണം. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി കഴിക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ 500 രൂപ വെച്ച് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ്. ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേട്ട ഉടനെ ചാടി കഴിച്ചവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ അടുത്ത അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ആർക്കൊക്കെ തരാൻ പറ്റും? അതവരുടെ പേര്, നമ്പർ, വിലാസം ഇതെല്ലാം കൂടെ തരാൻ പറ്റും. കുറച്ച് പേര് കൊടുക്കും.
പ്രശ്നം നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും എന്തല്ല ഒരുപോലെ അല്ല. ഇദ്ദേഹം പ്രഭുവാണെങ്കിൽ പ്രഭു വിശ്വനാഥ് യക്ഷിയെ പിടിക്കൊക്കെ പ്രാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഗരുഡ പുരാണം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രീപതി പ്രഭു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ യക്ഷിയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. എവിടെ യക്ഷിയുണ്ടോ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തന്നെ വികാസം കൊടുത്താൽ മതി, ഞാൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും കൂടെ വാഗ്വാദം പറയും. ചുമ്മാ വെറുതെ പറഞ്ഞില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരേപോലെ ഒരേ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഒരേ ചിരി അല്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല? ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എനർജീസ് ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് എനർജി, ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ വേണമെന്നാണ്. ഒന്ന്, ആരാണോ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റണം. ഒന്ന്, നമ്മൾക്കതുണ്ടോ? നമ്മളെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? തോന്നില്ലേ? അല്ല, 55 വയസ്സായ ആ മനുഷ്യന് ആ പ്രഭു 70 വയസ്സായി, 75 വയസ്സായി, 25 വയസ്സ് കുറച്ച് പ്രഭു. ഞാൻ വയസ്സ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കി, ഇദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല. ഇപ്പം മനസ്സിലായ അസൂയ എന്താണ്? ഇതാണ്, അതായത് നമ്മളെക്കാൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇത് തോന്നും, ഇദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ, ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം എല്ലാ സർവീസും, ഈ മാതാജിക്ക് മാത്രം എല്ലാ സർവീസും, നമ്മളാരും ഡിവോട്ടീസ് അല്ലേ, ഇവരെല്ലാവരും ഹരേകൃഷ്ണ, ഇവരെല്ലാവരും എന്താ വൈകുണ്ഠത്തിന് പ്രഭുനെ തന്നെയാണ് ഹരേകൃഷ്ണ പറയുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു ഹരേകൃഷ്ണനെ വേണ്ടാണ്. ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒരേ മനോഭാവം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പപ്പടം കുറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്. മാറി, ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറിയിട്ടുണ്ട്. പപ്പടത്തിന്റെ കേസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് മാതാജി പവർക്ക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശാസ്ത്രത്തില്? പവർക്ക നമ്മള് അതിന് പവർക്ക നമ്മുടെ ഭക്തിയിലും ഉണ്ട്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. പപ്പടം, പായസം, പനീർ, പാനകം, പിന്നെ എന്താ പറയുക, പഴം, ഇതാ പവർക്കം. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് വരണം? അപവർഗം. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരണം. പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചിലർ ഓരോ ദിവസം ഇടതുവശത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, വലത് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് പേടിച്ചാൽ കഴിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഗിരായോ വർഷധാരാഭ്യർ ഹന്യമാനാമെഴുതു. പർവ്വതത്തിൽ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് കാറ്റടിക്കും, ഇടിമിന്നൽ അടിക്കും, നല്ല കാറ്റടിക്കും, ഇടിമിന്നലടിക്കും. നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്തായിപ്പോൾ ഷേക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ പർവ്വതം വന്നിട്ട് ഹന്യമാനാ വിപതും. പർവ്വതം വന്നിട്ട് എന്താവില്ല, അനങ്ങില്ല. പർവ്വതം അങ്ങനെ തന്നെ. നമ്മളങ്ങനെ നിൽക്കുമോ? നമ്മൾ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഹന്യമാന വിപതുമാണ് അല്ലെ, ഹന്യമാന വിപതുമാണ് അല്ലെ, ഹന്യമാന വിപതുമാണ്. നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇത്രയും നാൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിട്ട് എന്താ ഞാനും ഗിരീഷ് പ്രഭു ഒരു ദിവസം അടിയായി കഴിഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഫീലാവും. പ്രഭുവാണെങ്കിൽ ഫീലാവും. ഇതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ധീരസ്തത്രന മുഖ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 13-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ആരാണ് യഥാർത്ഥ ധീരൻ? നമ്മുടെ വാക്കിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ ധീരൻ? നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ ധീരൻ? നമ്മളടുത്ത് ആരെങ്കിലും വല്ല വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടനെ അവനെ തിരിച്ച് എതിർത്ത് കോളറിൽ പിടിച്ച് ചെവിയിൽ പിടിച്ച് കിഴുക്കി അതിൻ്റെ തലയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു അടിയും കൂടെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളതാ ധീരം.
നല്ലത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെയും ഭൗതിക ലോകവും ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, പിന്നെ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും ചേർത്തുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉള്ള ഒരാളാണ് ആര്? ധീരൻ. ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ. ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പറയും, രാമ, നിനക്ക് നാളെ എന്താണ് പട്ടാഭിഷേകം. നമ്മളെടുത്ത് പറയുകയാണ്, നാളെ ഇവിടുന്ന് വിളിക്കും. എവിടുന്നാണ് അറിയുന്നത്? UAE കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നത്, നാളെ നിങ്ങളാണ് എന്താണ് ഷാർജയിലെ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഷാർജ ഷെയ്ഖ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കൂട്ടി നല്ലവണ്ണം കുടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ പറയുന്നത് ഷാർജ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോള് വരികയും, അനോണിമസ് കോളൊന്നുമല്ല, പ്രൈവറ്റ് നമ്പറുമല്ല. വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ പാർവതി നോക്കിയാണെന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിനെ എടുത്തിട്ട് ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും. പക്ഷെ വായിക്കാൻ അറിയാമെന്നുള്ളൊരു പ്രൈവറ്റ് നമ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എടുത്തിട്ട് പറയും. ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളവരുടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇത് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി പറയും. അറിയാമോ, നാളെ ഞാനാണ് ഷാർജ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കും. ഇത് ഈ ഒരു ദിവസം വരെ ഈ സിനിമ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ട്, നാളെ ഷാർജ ഷെയ്ഖ് ഫ്ലൈറ്റ് വരും, അവിടെ പോകും, ഷാർജ ഷെയ്ഖ് മറ്റേ കീഴ് ഓടി വെച്ച് അവിടെ ഗവൺമെൻറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ദിവസം വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, ആള് മാറിപ്പോയി, നിങ്ങളെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വ്യത്യാസം, വേറൊരാളെയാണ് 9 എന്നുള്ളത് 8 ആയിപ്പോയി, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത്, മറ്റേ കക്ഷിയെ വിളിച്ചത് പറയണം. നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായാലും കക്ഷി നൈബറായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാളിനെയാണ് വിളിച്ചത്, അതെ, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആളെയാണ് വിളിച്ചത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹരിബോൾ പറയും, ഇല്ലേ രാവിലെ കഴിച്ച് മംഗളാരം ചെയ്യും, ഇല്ല 16 മാല ജപിക്കും. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, അവന് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടി, പല്ലൊക്കെ കടിച്ച് പിടിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും. നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ദശരഥ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, രാമ, നിനക്ക് നാളെ പട്ടാഭിഷേകം. ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ ഓക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിറ്റേ ദിവസം നേരം എടുത്തപ്പോൾ എന്തായി? സീനെല്ലാം മാറി. നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്, സീനെല്ലാം മാറി, കട്ടനൊക്കെ പോയി. അടുത്ത സീനായിട്ട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ദശരഥ മഹാരാജ് പറയുകയാണ്, എന്താണ്, നീ 14 വർഷം കാട്ടിൽ പോകും. നമ്മളാണെങ്കിലോ, നമ്മളെടുത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ രാവിലെ പറയുന്നു, ആനന്ദ് സാഗർ രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് 9 മണിയായി, 14 വർഷത്തേക്ക് കാട്ടിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും. അച്ഛൻ 75 വയസ്സായി. എനിക്ക് 35 ആയുള്ളൂ, അച്ഛൻ 75 ആയില്ലേ. അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കഴിഞ്ഞില്ലേ? വൈഫുണ്ട്, നമ്മൾ ഉടനെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പറയും, വൈഫുണ്ട്, ധർമ്മപത്നിയുണ്ട്, മക്കളായി, അവരുടെ പേരക്കുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടില്ലേ. ഇനി പോയിക്കൂടെ? അച്ഛൻ എന്തിനാ എന്നെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് ഇനിയും ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ഛൻ കാട്ടിപ്പോന്ന് പറയൂലേ? പറയോ? പറ. ഞാൻ പ്രസാദം തരാം, പറ. കുഴപ്പമില്ല, 2 പപ്പടം എക്സ്ട്രാ തരാം, പറ. അച്ഛൻ വന്നാണ് അതല്ല, അച്ഛൻ വന്നോ? അമ്മ വന്നോ? ശരി, അമ്മ കാട്ടിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവന് സന്തോഷമാണ്, കാട്ടിൽ അവൻ വയലിൻ്റെ ലൈഫൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. പക്ഷേ കമ്പരാമായണത്തിൽ പറയും, ചിത്രത്തിൽ എഴുതിയ താമരയിപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ ഫേസ്. അതായത് ഒറിജിനൽ താമര 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോണ്ടാവും, മാറിപ്പോകും. നമ്മുടെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ. രാവിലെ ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാ സൂപ്പർ, ഷെയ്ക്കും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയണേ. പക്ഷേ ചിത്രത്തിൽ എഴുതിയ താമരയിപ്പോൾ, അതായത് ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു താമര വരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ താമര ഒരിക്കലും എന്താകില്ല, വാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്നറിയാം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നറിയാം, അവരുടെ എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളറിയാം. അതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ
അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതൊരാളുടെ ഭാഗത്തിൽ ആരെന്നറിയാമോ? ആരാണ്? പറയുന്നവർക്ക് ഈ ഫോണും സ്റ്റാൻഡും ഫ്രീ ആയിട്ട് കേട്ടില്ല. വിതുരന് ഒരു ധീര ഇതിൽ വരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. അല്ലേ? അല്ല, അത് വീരൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ധീരൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് വരണം. ഭീഷ്മരല്ല, വിഭീഷണനും ഏകദേശം ഭാഗവതത്തിലുള്ള അംബരീഷ മഹാരാജ്. അംബരീഷ മഹാരാജ് ധീരനായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ദുർവാസ മഹർഷിയെക്കാളും നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആര്? അംബരീഷ മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? സുദർശന ചക്രം ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെച്ചോ, ആരാധിച്ചോ, ആവശ്യം വരുന്നത് ഞാൻ വന്നെടുത്തോളാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സുദർശന ചക്രം കിട്ടിയ ഇത് ചൈനയാണെന്ന് നോക്കും. ഇത് കറങ്ങോ, കറക്റ്റാ പോവോ? നമ്മൾ മറ്റേ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാത്തൻ സാധനം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇല്ലാതാവും, ആ രീതി അതെങ്ങനെ നോക്കും. ഇത് കറങ്ങി എല്ലാം വരണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുല്ലിലോ മരത്തിലോ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. രാവിലെ മറ്റേ എണീറ്റ് ബൂമറാൻ എറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എറി അത് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു പപ്പടമൊക്കെ ഇറക്കി കളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. സുദർശന ചക്രം ഇന്ന് ആരെ വീട്ടിൽ പോകണം അല്ലേ? ഞാൻ പ്രഭുവായിട്ട് ബൈക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതേ ചെയ്യുള്ളൂ. പ്രഭുവിന്റെ സാധനാതലത്തിൽ നല്ല ഇത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സുദർശന ചക്രം എന്നെ ഓടിച്ച് എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? ഇതെവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ അംബരീഷ മഹാരാജിന് ഒരു പ്രൊവോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ, ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പ്രൊവോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നല്ല സംഭവിക്കുമോ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം? ദുർവാസ മഹർഷി എന്ന് നോക്കും. കലിയുഗത്തിൽ ഇത്ര പേരെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയിട്ട് സെൽഫി എടുക്കും. സെൽഫി എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ് കൊള്ളാമോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മളെല്ലാവരും സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നത്. മറ്റേ 100 പേരെയൊക്കെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ സെൽഫി എടുക്കും. എന്നിട്ട് പ്രഭു നോക്കട്ടെ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കണം നമ്മുടെ ഫോട്ടോയാണ്. അല്ലേ? അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എത്ര പേർ അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? എത്ര അല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആരാണോ അത് കള്ളാവും. ഇത് ദുർവാസ മഹർഷി ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊവോക്ക് ആയ സമയത്ത് അംബരീഷ മഹാരാജ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല. കാര്യം എന്താണ്? ദുർവാസ മഹർഷി ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്നും ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കണമെന്നും ആർക്കറിയാം? അംബരീഷ മഹാരാജിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അംബരീഷ മഹാരാജ് എന്ത് ചെയ്തില്ല? എതിർത്ത് സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് കൃഷ്ണനിലേ നടക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരാൾ ഭാഗവതത്തിലാണ്. ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ശാപം. ശമീക ഋഷിയുടെ മകൻ ശൃംഗി വന്ന് ശപിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ആരാണ്? പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കിങ്ങാണ്. നമ്മുടെ പാണ്ഡവരുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന, അവരുടെ സക്സഷനിൽ വരുന്ന കിങ്ങാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ശമീക ഋഷിയുടെ മകൻ ശൃംഗി വന്ന് എന്താണ് ശപിച്ചത്? 7 ദിവസത്തിനകം തക്ഷകന്റെ ശാപം കൊണ്ട് ദംശനം കൊണ്ട് മരണപ്പെടും. നമ്മൾക്ക് 7 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഈ കലിയുഗം തീരുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനാണ് പരിപാടി. നമുക്ക് 4,32,000 വരെ ഉണ്ടാകും. ഇല്ലല്ലോ. 100 വയസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് പോകും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു? നമ്മുടെ 7 ദിവസം ഏതൊക്കെയാണ്? സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ. ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ആര് വരാം? യമരാജൻ വരാം. യമരാജൻ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ആരൊക്കെ യൂട്യൂബ് കാണാറുണ്ട്? ആരും കാണാറില്ല. ഒരാൾ മാത്രം കാണാറുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം വൈകുണ്ഠത്തിൽ വന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. ആരും യൂട്യൂബ് കാണാറ്. കൈ താത്തിട്ട് മോശമാണ്
ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈഗോ അടിക്കും. പ്രോ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. യൂട്യൂബിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 3 സാധനങ്ങളില്ലേ? സബ്സ്ക്രൈബ്, ബെല്ലൈക്കൺ, ഷെയർ, അല്ലേ? യമരാജൻ പറഞ്ഞ് ഇത് 3 ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യും, രണ്ടാമത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യും, മൂന്നാമത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. യമസ്യ കരുണ നാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരിക്കേട്ടാൻ. ഇതാ സംഭവിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും 2043 വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജനെ ഈ 7 ദിവസത്തിനകത്ത് തക്ഷകന്റെ ദംശനമേറ്റ് ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് എന്ത് ചെയ്തു? സ്വീകരിച്ചു. ആ ശാപത്തിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു? നിർവേദമൂലോ ദ്വിജ ശാപരൂപോ. ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. നമ്മൾ ഒരാൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് ശപിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ശപിക്കുകയാണ്. ശപിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്: 7 ദിവസത്തിനകത്ത് തക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ച് എന്താണ് കൊത്തി മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ ഒരു പാമ്പ് എന്നാണ് ചുരുട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചു. ഇപ്പോൾ തക്ഷണമൊന്നും നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ വരില്ല. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വരും കേട്ടോ. കൊണ്ടിട്ട് മരിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ശപിക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും. ആ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളവും നമ്മൾ ആദ്യം മാറി കിണ്ടിയിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് കഴുത്തിനൊരു പിടിയിൽ പിടിച്ച് വേറെ ഒരൊറ്റയാക്കി ഫസ്റ്റ് വിളിക്കുന്ന വിളി ഏതായിരിക്കും? അയ്യോ എന്നുള്ളൊരു വിളി എവിടെ കേൾക്കണം? ഗൗരവത്തായി കേൾക്കണം. ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് എന്ത് ചെയ്തില്ല? അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛനും മകനും കൂടെ വന്ന് പറയുകയാണ്. അച്ഛൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്: എൻ്റെ മകൻ ശൃംഗി ഒരു വലിയ അപരാധം ചെയ്തു, നിങ്ങൾ 7 ദിവസത്തിനകത്ത് മരണപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യൂ? നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ നോക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനേ നോക്കുള്ളൂ. എൻ്റെ മകൻ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാലും ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാർ ചൂരലെടുത്ത് 2 അടിയും കൊടുത്ത് 112 വിളിച്ചിട്ട് പോലീസിന് ഇവൻ തന്നെ ആണെന്ന് ഇട്ടോണ്ട് പോകും. കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ചോറ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും പോലീസിനെ വിളിക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താണ് വലിയ പൊട്ടനോ വലിയ കണ്ണൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പൊട്ടനെ വിളിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മളതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചെറിയൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്തത്. ചെറിയ തെറ്റിനെ പോലെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? അഡ്വക്കേറ്റ്. നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വക്കീലാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പോയിന്റ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ജഡ്ജി. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്തും. കറക്റ്റാണ് പറയും, നീ കാരണം തന്നെയാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഞാൻ കാരണമല്ലാതെ. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തത്. ഇതാണ് ധീര. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ട് ഹൗ ടു ബിക്കം മോർ പവർഫുൾ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടി ആവാൻ പറ്റും. തുടങ്ങാം. എത്ര പേർക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്? കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത്. ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കൈ എനിക്ക് ഉറക്കം പറഞ്ഞു. സത്യസന്ധമായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലേ? അത് താങ്ക് യു. അത്ര നല്ല ക്ലാസ്സാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കാം. കാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് CALM. കാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കാം, ശാന്തത. നമ്മൾ നല്ല ശാന്ത മനോഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾക്കതില്ല. അത് 100% ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ശാന്തമായിട്ടുള്ള മനോഭാവമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും 365 ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കം എണീറ്റ് 6 മണി മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന 10 മണി വരെ എനിക്ക് ശാന്ത സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ശാന്ത നരസിംഹ വരും. തിരിച്ച് 10 to 6 മണി വരെ ശാന്തമായിരിക്കും. കറക്റ്റ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട പയ്യനാണ്. പാവം നോക്ക്. അതെ, ഉറങ്ങുമ്പോൾ പാവമാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. ഇനി വലിയ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയാലും ചെറിയ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയാലും ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഐശ്വര്യമൊക്കെയാണ്. സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ട്
ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഞാനൊന്നൊരു കോടീശ്വരൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. 369 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെസ്ല നമ്പർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിക്കോളാസ് ടെസ്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിക്കോളാസ് ടെസ്ല ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് നമ്പറാണ് 369. അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സൈക്കോളജിക്കലാണ്. നമ്മൾക്ക് നേടാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം 3 പ്രാവശ്യം ബുക്കിൽ എഴുതുകയും 6 പ്രാവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും 9 പ്രാവശ്യം അത് നേടി എന്ന് പറയുന്ന മൈൻഡിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് കിട്ടും എന്നാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുമോ? ഞാൻ രാവിലെ ഉറപ്പ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം എഴുതി എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം അംബാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി. എനിക്ക് അംബാനി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം എഴുതി. 6 പ്രാവശ്യം അതിനെ വീണ്ടും എഴുതി. 9 പ്രാവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. എനിക്കത് കിട്ടിയതായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. വരും ആവില്ല. കാരണം അംബാനി ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം? കഷ്ടപ്പെടണം. നമ്മൾക്കത് വലിയ പാടാണ് അല്ലേ? കുറച്ച് പാടായതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും വേണ്ട. കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു പോയാൽ ഇത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുജ്ജന്മം സുഹൃത്ത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം കേട്ട് കാണും. സ്വല്പം അപിയസ്യ ധർമ്മസ്യ ധായതോ മഹതോ ഭയ. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യം നിന്റെ വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. നമ്മളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനും ഗിരിരാജ് പ്രഭുവും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി. നേരെ എവിടെ പോയി? ഗോലോകവൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി. എവിടെയോ പോയി. ഭഗവാന്റെ അബോർഡ് എവിടെയാണ് അവിടെ പോയി. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ശാന്ത സ്വഭാവമില്ല, നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, മനസ്സ് ബുദ്ധി വിദ്യാഹങ്കാരം ഇതൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായകോ മഹതോപായ ചെറിയ ഒരു ഇത് കിട്ടി, ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ കിട്ടി, നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ലാബോറട്ടറിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ കെമിസ്ട്രി ലാബാണ്, ഫിസിക്സ് ലാബാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയൊരു ഇമാജിനേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ബ്രഹ്മദേവന് ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെന്നത്. അതായത് സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായകോ മഹതോ ഭയ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ റിസീവ് ചെയ്തു. എന്നെ പ്രഭുവിനെ റിസീവ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചോദ്യമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്? എന്ത് ചോദ്യമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്? അന്ന് ബിസിയാണെന്ന് അറിയാം, എങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം. എന്താണ്? പറഞ്ഞോ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ? അങ്ങ് ബിസിയാണെന്ന് അറിയാം, എങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം. അങ്ങ് ബിസിയാണെന്ന് അറിയാം, എങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയും, ചോദിച്ചോ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പറ, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞു, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹതോ ഭയ. അപ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതെ, കറക്റ്റാണ്. മറ്റേ ഡിവോട്ടിയിലെ പറഞ്ഞത്. അതെ അവ അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ? പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളങ്ങ് വന്നു. ശരി. എന്നിട്ട് ത്രായതോ മഹതോ ഭയ. അതെ, ത്രായതോ മഹതോ ഭയ. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത്. ഇനി എന്താണ് കാര്യം? അതിൻ്റെ പർപ്പട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു വൈഷ്ണവൻ എവിടെയാണോ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് പൂർത്തിയാക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ്റെ ഫാമിലിയിലോ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഫാമിലിയിലോ ഒരു ധനികൻ്റെ ഫാമിലിയിലോ ജനിക്കും. ഇത് നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ഈ വേർഡ്. ഇനി അടുത്ത പറയാം. അങ്ങനെ ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതിലൊരു പോയിന്റ് കണ്ടു. അതിതാണ്. ഏതാണ്? ഭാവം ചോദിക്കണം, ഏതാണ്? ബ്രാഹ്മണന്റെ ഫാമിലിയിലോ ധനികന്റെ ഫാമിലിയിലോ മഹാവൈഷ്ണവന്റെ ഫാമിലിയിലോ ജനിക്കും. അതെ, ഈ 3 കറക്റ്റാണ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം? എന്നാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ബുദ്ധി വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയില്ല. നമ്മളിതിൽ ഫസ്റ്റ് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും? ബ്രാഹ്മണന്റെ ഫാമിലി ചൂസ് ചെയ്യോ, വൈഷ്ണവന്റെ ഫാമിലി ചൂസ് ചെയ്യോ, അംബാനിയുടെ ഫാമിലി ചൂസ് ചെയ്യോ? നമുക്ക് 75 ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലേ? അംബാനിയുടെ ഫാമിലി ചൂസ് ചെയ്യും.
ഇനി പറ, എപ്പോഴാണ് പറ, ഉറക്കെ പറ. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന്. എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അംബാനിയുടെ ഫാമിലിയിൽ, അത് ഒരിക്കലും അംബാനിയുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയരുത്, അംബാനിയുടെ ഫാമിലി മറ്റേതിനെ കറക്റ്റാ പറയും. എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ധനികന്റെ ഫാമിലിയിൽ പറ 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 എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് വൈഷ്ണവന്റെ ഫാമിലിയിൽ. അപ്പൊ ആ കാറ്റഗറി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് എവിടെ പോകണം? അംബാനിയല്ല അല്ല, ഓക്കെ. എനിക്കിപ്പോഴാണ് അംബാനിയുടെ ഫാമിലിയിൽ. പറ, ഒന്നുകൂടെ പറ, ഉറക്കെ പറയരുത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അംബാനിയുടെ ഫാമിലി എപ്പം ജനിക്കും? എപ്പോഴാണ് ജനിക്കുന്നത്? അപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയും കുറച്ച് ടൈമുണ്ട്, അത് ഒന്ന് കഴിയുന്നത്. അപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധി വിദ്യാഹരം കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്കിവിടെ എന്താണ് ജോലി? ചോദിക്കില്ലേ? ചോദിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വച്ചത് കൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ളത്. പോയിട്ട് എന്ത് വന്നു? വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചെവിടെ വന്നു? ഇവിടെ വന്നു. പുനരപി ജനനം, പുനരപി മരണം, പുനരപി ജനനി ജഡരേ ശയനം. ഓരോ അമ്മമാരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു പോയിട്ട് വന്നവരുണ്ട്? കാര്യം ആരും പോയില്ല. മനസ്സ് കഴിവില്ല. പോയിട്ടല്ലേ? പോയില്ല, ആദ്യമേ വന്നത് തന്നെയാണ്, പിന്നെ പോയില്ല. ഇതൊക്കെ പോയില്ല. നമ്മളിപ്പോഴും അമ്മാനിയുടെ ഫാമിലിയിൽ നിൽക്കണതേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ചു വരണം. പക്ഷെ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? കാം, ശാന്തത. നിരപേക്ഷം മുനിം ശാന്തം നിർഭയം സമദർശനം അനുബ്രജാമി അഹം നിത്യം ഭൂയേതി അംഗ്രിരേണി. ഇങ്ങനെയുള്ള 5 ക്വാളിറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളെ പിന്തുടരണമുണ്ടോ ഭഗവാൻ? നമ്മൾ പിന്തുടരും. നമ്മുടെ ഭക്തി ഇതൊക്കെ കാണാനകത്ത് പിന്തുടരും. പക്ഷെ വഴിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ഡീൽ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ പോണ വഴി ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറാനകത്ത് ഭഗവാൻ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ പറയാം, ഭഗവാൻ ഡീൽ ചെയ്തു. അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മ രൂപേണ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പിന്തുടരുക. അതെ, ഒരു പിന്ന്, മറ്റേ സേഫ്റ്റി പിന്ന് പോലെ പിന്തുടരുക. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾക്ക് ശാന്തത എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നിരപേക്ഷൻ, ഒന്നിനെ പോലും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ആരെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കണുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് റിയൽ സറണ്ടർ ഇനി എന്ന് വരും? പറയാം, എന്ന് വരും? പൂർണ്ണ സമർപ്പണം എപ്പോഴും വരും? പേടിക്കണ്ട, അടുത്ത ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം വരും. നമ്മുടെയൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ പ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. അതൊരിക്കലും എന്താവില്ല, മാറില്ല. അത് മാറിയാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വെച്ച. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു നദിയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വെള്ളമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഗായത്രി ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത സമയത്ത് ആ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ത് വന്നു? ഒരു ചെറിയൊരു എലിക്കുഞ്ഞ് വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതിനെ കളഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വന്യജീവി, എന്തെങ്കിലും പൂച്ചയോ, പൂച്ച വന്യജീവിയാണ്, ആ പൂച്ച എലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂച്ച ഒരു വന്യജീവി തന്നെയാണ്. അത് വന്ന് കടിക്കും, അത് മരണപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ തപോബലം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ എലിയെ എന്താക്കി മാറ്റി? റൈറ്റ് പ്രഭു, ഒരു പെൺകുഞ്ഞായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മുടെ മകളായിരിക്കും, നമുക്ക് മകളായിട്ട് വളർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു. മകളായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് കല്യാണപ്രായമായി. കല്യാണപ്രായമായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ആരെയാണ് വരനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്, എന്താണ്
ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അയ്യേ പറ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അയ്യേ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഒരു പാൽപ്പായസം കിട്ടിയ ഒരു പ്രതി ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും നമ്മൾ തരുന്നില്ല, ജോബ് നമ്മൾ തരുന്നില്ല. ഇതുപോലെ ഈ കുട്ടിയും പറഞ്ഞു എന്താണ്, എനിക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ വേണ്ട, എനിക്ക് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ മതി എന്ന് പറയും, ഈ ലോകത്തിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ മതി എന്ന് പറയും. ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഫസ്റ്റ് ആരെടുത്ത് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആരെടുത്ത് പോകും? സൂര്യദേവൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. സൂര്യദേവൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ സൂര്യദേവൻ പറയും, ഞാൻ പവർഫുള്ളാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആര് വന്ന് മറച്ചു കളയും? മേഘം വന്ന് മറയ്ക്കും. അപ്പം ഞാനല്ല പവർഫുൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നേരെ മേഘത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരും. മേഘത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മേഘം പറയും, ഞാൻ പവർഫുള്ളാണ്, അനങ്ങാതൊക്കെ നിൽക്കും, പക്ഷേ വലിയ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്ത് സംഭവിക്കും? നീങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ കാറ്റാണ് പവർഫുൾ. അപ്പോൾ നേരെ വായുദേവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായുദേവൻ പറയും, ഞാൻ പവർഫുള്ളാണ്, പക്ഷെ വലിയ പർവ്വതം എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? തടഞ്ഞു നിർത്തി മഴ പെയ്യും. അപ്പോൾ പർവ്വതമാണ് പവർഫുൾ എന്ന് പറയും. നേരെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പർവ്വതം പറയും, ഞാൻ പവർഫുള്ളാണ്, പക്ഷേ എലികൾ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ തുളച്ച് മാളമുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാളത്തിന് ഒരു എലി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പർവ്വതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയും അച്ഛനുമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് തോന്നും? ഉണ്ണിയേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പറ ഇത് നാടിക്കിടന്ന് ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം. പറ ഉണ്ണിയേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്ന ഒരു നാണമാണ്. ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പോയിട്ട് പോലും ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഇത് തോന്നിയില്ല. എലിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിന് എന്ത് തോന്നി? എലിയുടെ അടുത്തൊരു ഇത് അട്രാക്ഷൻ, ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള തോന്നി. ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഇത് തന്നെയാണ് നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ്, തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് എലിയാക്കി എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം. ഇല്ല. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. വ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഒരു വ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രജത്തിലുള്ളവർ എത്ര ആത്മാർത്ഥതയായിട്ടാണോ എന്നെ കാണുന്നത്, അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ. നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, നമ്മുടെ ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താവില്ല. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ശാന്തത ഉണ്ടാവും. തൊട്ട് വീട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ശാന്ത ചേച്ചി ഉണ്ടായാൽ പോലും എന്തുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾക്ക് ശാന്തത ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇതാ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ്. ബി കാം ലൈക്ക് അംബരീഷൻ മഹാരാജ്. അംബരീഷൻ മഹാരാജിനെ പോലെ ശാന്തമായിരുന്നു. അതാ എന്താണ് നിരപേക്ഷം മുനിം ശാന്തം നിർവൈരം സമദർശനം. എനിക്ക് ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പോലും എനിക്കെന്തില്ല, ധൈര്യമില്ല, ഒരു ദേഷ്യമോ ഒന്നുമില്ല. അതേപോലെ കൊല്ലാൻ വന്നിട്ട് പോലും എനിക്കില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ താപം മയക്ക് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയും. ബികാം. രണ്ടാമത്തത് ടോക്ക്ലെസ്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, സംസാരിക്കുക. നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു വായും രണ്ട് ചെവിയും തന്നേക്കുന്നത്? രണ്ട് വാ തന്നിരുന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഒരു വാ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10,000 വായെടുത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു വായും രണ്ട് ചെവി എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? സ്പീക്ക്ലെസ് പറ. സ്പീക്ക്ലെസ് ഹിയർ മോർ. കുറച്ച് സംസാരിക്കുക, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്പീക്ക് മോറും ഹിയർ ലെസ്സും. നമ്മുടെ ഭാഗവതം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളിവിടെ പോകും, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരും. പക്ഷെ ഭാഗവത ഹൃദയത്തിൽ പോകാറുണ്ട്. പോണം. ലൈക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചത്? 18,000 ശ്ലോകത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ്? ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സൺഡേ ആണ്. അടുത്ത സൺഡേക്കകത്ത് എന്ത് വരാം? പരീക്ഷിത് മഹാരാജല്ല, ആര് വരും? യുവരാജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും. അടുത്ത സൺഡേക്കകത്ത് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതാ ലൈക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. 18,000 ശ്ലോകത്തിൽ 365 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ആര് കേട്ടത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് കേട്ടത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല.
ഇതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. മരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ 7 ദിവസത്തിനകത്ത് മരിക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ തന്നു 7 ദിവസത്തിനാണ് മരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹരിബോ പറയോ പ്രഭു പ്രസാദം ഉണ്ടോ പ്രഭു 7 ദിവസത്തിനകത്ത് മരിക്കാൻ പോകുന്നു ഇല്ലേ? വാ പ്രഭു 7 ദിവസത്തിനകത്ത് മരിക്കാൻ പോകുന്നു, നമുക്ക് ഭാവതം പഠിച്ചാലോ? ഒന്നും പറയില്ല നമ്മൾ. കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഡോക്ടറിനെ പോകും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഗിരിരാജ് പ്രഭു. ഗിരിരാജ് പ്രഭു ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണാനായിട്ട് പോയി. നല്ല ഫേമസ് ഡോക്ടറാണ്. ഗിരിരാജ് പ്രഭു ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോയപ്പോഴേ ഈ പൾസൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചുമയുണ്ടോ? അപ്പം ഗിരിരാജ് പ്രഭു ഇങ്ങനെ ചുമയില്ല എന്നാലും ചുമച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ശ്വാസം വലിച്ചു വിടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറിനൊരു കോള് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, മോനെ എന്താ അച്ഛൻ മെനങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തായിരുന്നു? എന്താണ് അച്ഛൻ മെനങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തായിരുന്നു? അതാണ് മെനങ്ങാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ മറ്റേ സിറിഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവും, ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേടാ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും. എന്നാൽ ആ പയ്യൻ മരിച്ചു പോയി. മരിച്ചു പോയത്. ഗിരിരാജ് പ്രഭു വലിയ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ കോൾ അദ്ദേഹം സ്പീക്കറിലായിരുന്നില്ല, സ്പീക്കർ മണ്ടൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. മഹാഭാരതത്തില് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്, വൈദ്യനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പഠിക്കാമോ നമുക്കത്? ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു ഇല്ലല്ലോ, വേറെ ആരെങ്കിലും ഡോക്ടറുണ്ടോ? മസാജ് ഡോക്ടറുണ്ടോ? വേണ്ട. ശരി, വൈദ്യരാജ നമസ്തുഭ്യം യമസ്യ സഹോദര യമസ്യ ഹരതി പ്രാണാൻ വൈദ്യൻ പ്രാണൻ ധനാനി ച വൈദ്യൻ പ്രാണാൻ ധനാനി ച വൈദ്യരാജ നമസ്തുഭ്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹംബിൾ ഒബൈസൻസസ്. ചില ദണ്ഡോത്രണമൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ, ഇതുപോലും പറയാറില്ല. അയാൾ വൈദ്യരാജ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം, ഇനി ഇതമ്മയെ നമസ്കാരം. യമസ്യ സഹോദര പറ, നിങ്ങൾ യമരാജന്റെ സഹോദരനാണ്. ആരാണ്? അതെന്റെ സഹോദരിയാണ്. യമസ്യ സഹോദര യമസ്യ ഹരതി പ്രാണൻ. യമരാജൻ വന്നിട്ട് എന്തേ ചെയ്യുള്ളൂ? പ്രാണൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ട് പോകുള്ളൂ. പക്ഷെ വൈദ്യൻ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പണം കൂടെ എടുത്തിട്ട് പോകും. വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പറയും, നമ്മളെടുത്ത് പറയും 3 ദിവസത്തിനകത്ത് റെഡിയാവും എന്ന് പറയും. കറക്റ്റാണ്, 3 ദിവസത്തിനകത്ത് റെഡിയായി. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ദിവസമേ ആള് പോയി. പക്ഷെ 3 ദിവസം അവിടെ കെട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ആധാരം അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകും. കൊള്ളാമോ? പ്രൈവറ്റ് മാധുരി ഇപ്പോഴാണ് ശാന്തതയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഞാൻ അറിയോ, യു നോ ഐ ആം ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫ്. കണ്ട ഭാഗവത എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക്. ടോക്ലെസ് ലൈക്ക് പരീക്ഷിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കുറച്ച് സംസാരിക്കണം. അടുത്തത് 3ാമത്തെ പോയിന്റ് ഡിവോട്ടീസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒബ്സർവ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഏകാദശി എടുക്കണം, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിക്കണം. രാവിലെ ഒരു ഏത്തപ്പഴം, വൈകുന്നേരം ഒരു ഏത്തപ്പഴം. ഏകാദശി പിസ്സ, ഏകാദശി ദോശ, ഏകാദശി പുട്ട്, ഏകാദശി ഇടിയപ്പം, ഏകാദശി കടലക്കറി, ഇതൊന്നും കൊണ്ടുവരരുത്. നമ്മുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ നമ്മുടെ ഓസ്റ്റിലിറ്റി നമ്മൾ കറക്റ്റായി ഫോളോ ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് ഏകാദശി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത്? ഉദരനിമിത്തം തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് വിശപ്പ്, കാര്യം വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് തന്നെ ഏകാദശി. ഈ
പാലിക്കണം. ലൈക്ക് നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷിയുടെ അമ്മ പാതിരാത്രി ഒരു 3 മണിക്കൊക്കെ ആയ സമയത്ത് മഹാരാജ് പറയും, എന്തുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി കാലത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ എൻ്റെ അമ്മ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ, കാലത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ എന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചു പ്രഭു എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ എന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇടിച്ചു പ്രഭു, കാലത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം മുഖത്തൂടെ വീണ് പ്രഭു പറയൂ. ഒന്നും പറയില്ല. ഇതൊന്നും കാലത്തിൻ്റെ കൃപയേ അല്ല, ഇതെല്ലാം ഈ കാലമാണ് ചെയ്യണം. ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെയും ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് തിളച്ച വെള്ളം മുഖത്തൊഴിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ കാലത്തിൻ്റെ രൂപമായിട്ട് കാണും, കാലത്തിൻ്റെ രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. ഇതല്ല. അതായത് മഹാരാജ് പറയും, സാധാരണ പാല് കറക്കുന്നത് നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം, നേരം വെളുക്കുന്ന സമയത്താണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തൊഴുത്ത് കാണാൻ പറ്റും. തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, പാമ്പിൻ്റെ ഇതുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ അമ്മ കാലത്തിൻ്റെ കൃപയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി മോർണിംഗ് പോയി എന്ത് ചെയ്തു, പാല് കറന്നു. പാല് കറന്ന സമയത്ത് പാമ്പ് കയറ്റി മരിച്ചു. നാരദ മഹർഷി പറയുകയാണ്, ഞാൻ കാലത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ എൻ്റെ അമ്മ പാമ്പ് കടിച്ച് മരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്താണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം നാരദ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിറ്റേ ഇതിൽ എന്തായി വന്നത്, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്തായിട്ട് വന്നത്, നാരദ മഹർഷിയായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവോഷൻ സർവീസിൻ്റെ നല്ല ശുദ്ധത അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ പദം വരെ എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരിടത്തും എത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരിടത്തും നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലാണ്. എന്ത് അതെ, അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ. നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കണം. 4ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഷോ റെസ്പെക്ട്. എന്ത് ചെയ്യാം, ബഹുമാനം. നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയും, മൈത്രിയും സമാന ധന്യശേൻ താ ഭൈരവി ഭൂയല്ലേ. നമ്മൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരാളിന് നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റും ചെയ്യണം, നമ്മൾക്ക് താഴെയുള്ള ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പാഷനും കാണിക്കണം, നമ്മൾക്ക് സമമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പും നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം. ലൈക്ക് വ്യാസദേവ ടു നാരദ മഹർഷി. വ്യാസദേവനും ഭഗവാന്റെ ഇൻകാർണേഷനാണ്, നാരദ മഹർഷിയും എംപവേർഡ് ഇൻകാർണേഷൻ ഓഫ് കൃഷ്ണ ആണ്. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷി വന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ വ്യാസദേവന് പറയാണ്, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഡിസ്പെൻഡൻസി ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത്. നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കടൽക്കരയിൽ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ, എന്തെന്ന് പറയും, ഒന്നുമില്ല, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും. എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം, എന്തെങ്കിലും വേറെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആവും, തുറന്ന് പറയുമോ? പക്ഷേ വ്യാസദേവൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, എനിക്കൊന്നും എന്തോ ഒരു ഡിസ്പെൻഡൻസ്, എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സംഭവം മിസ്സിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്തവരാണെങ്കിലും ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിലും ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് 100% ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം, 100% ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ഒരു സംഭവം പോലും നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കാര്യം ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത്, ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ലേ, പക്ഷെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ 100% ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗുരുവിൻ്റെ 100% മനസ്സിൽ നമുക്ക് വർക്കാവുള്ളൂ. 5ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സൈലൻസ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ കയറി വരുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താ പറയും, ഡെസ്കിൽ 2 അടി അടിച്ചിട്ട് സൈലൻസ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് വരുന്നതൊക്കെ വന്ന് സൈലൻസ് ആയിരിക്കും. ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര പേര് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? എല്ലാവരും ഓരോ കോർണറിൽ എടുക്കണം. അതായത് ഓരോരുത്തരും എന്താണ്, ഒരു കൈ അകലത്തിന് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ സൈലൻസ് ഉണ്ടാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ നേരത്ത് വീണ്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, സംസാരം. ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഇതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ ലൈഫിലെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം, സൈലൻസ് ആയിരിക്കണം. അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി. 16 വർഷം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് കൂളായിട്ട് അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോണ്ടേയിരുന്നു. നമ്മൾ കേൾക്കുമോ? നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വാ അടച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും?
ഉണ്ടായിരിക്കും, ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ മിണ്ടാതിരിക്കണം. പറ്റുമോ? എന്താ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ശിക്ഷാഗുരു വന്നിട്ട് കഥാപാത്രത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോറി പറയും. മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സ്വാമിക്ക് ഒരു പിടി ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സ്വാമിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പിടി ചോറുണ്ടാവും. ഒരമ്പലത്തിൽ അവരുടെ ബൈലയിൽ എഴുതിയിട്ടൊക്കെയാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സ്വാമിക്ക് ഒരു പിടി ചോറ്. അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു പില്ലറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്വാമി എന്ത് ചെയ്യണം? മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ കമ്മിറ്റിക്കാരൻ വന്നപ്പം ചോദിക്കണം, അത് ഈ മിണ്ടാതിരിക്കണ ഈ മനുഷ്യന് ചോറ് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ സർവീസേ ചെയ്യണില്ല, നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വേറെ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭു ഒന്ന് വരാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പ്രഭു ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ്, എന്നെ പോലെ ഗിരാജ് പ്രഭു എന്നെ എപ്പോഴും വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയും. പ്രഭു ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, ഞാൻ പ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് വലിയ കമ്പനിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം, ഇതേടാ ഞാനിവിടെ ഫിനാൻസ് കമ്പനി നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഫിനാൻസ് കമ്പനി ശ്രീ ഗൗരിതായിക്ക് ഫിനാൻസ് കമ്പനി നടത്തുന്നില്ല, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ തമ്മിലുള്ള ടോക്ക്. ഞാൻ പറയാം ശരി പ്രഭു വരാം എന്ന് പറയുന്നത് കൂളാണ്. അത് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സൈലൻസ് എല്ലാം മാറും. എത്ര സൈലൻസർ ഹിറ്റ് ചെയ്താലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അത് ഓരോ ദിവസം ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഈ കമ്മിറ്റിക്കാരൻ ചോദിക്കും, താങ്കൾ ആരാണ്? അപ്പോൾ മിണ്ടുന്നുണ്ട്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയും, നീ ഈ ഒരു കുറച്ച് സമയം മിണ്ടാതെ ഉപയോഗിക്കണം. എന്താണ്? കുറച്ച് സമയം മിണ്ടാതെ ഈ പിള്ളേരുടെ അടുത്തിരിക്കണം. കമ്പനിക്കാരൻ പിന്നെന്ത് ഇപ്പം റെഡിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. സ്വാമി അവിടെ എന്താണ് പോയി തൂക്കുകയും വാരൊക്കെ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്യാത്ത ആള് പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഇൻബിൽറ്റ് സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്തു? പുറത്ത് വരണം. അവിടെ ചവറ് കിടക്കണ കണ്ടില്ലേ? അവ പോയി ദൂരിട്ടെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കി എൻ്റെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞേക്കണം മിണ്ടരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് പറയും, ആ ശരി രാമ വേറൊരു കമ്പനിക്കാരെന്തോ തൊട്ടിയിലെന്തോ ബക്കറ്റിലെന്തോ വെള്ളം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. കളയാതെ കൊണ്ട് വയ്ക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ സ്വാമി തുറപ്പയും മറ്റേ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരൊറ്റയാണ്. ആരാ? ഈ കമ്പനിക്കാരൻ. ഓ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ്. നമ്മളത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല മിണ്ടാതിരിക്കണം. ഇത് ഈസി അല്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവർ ചോറ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും വെട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സ്വാമിക്ക് ഒരു പിടി ചോറല്ല 2 പിടി ചോറ് കൊടുത്തു. അടി സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയത്. സൈലൻസ് ലൈക്ക് ശിവദേവ് ഗോസ്വാമി 16 വർഷം അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സിംപ്ലി ഇതല്ല. നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമാണ്. ഇത്രയും കൂളായിട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ സംഭവം. പക്ഷേ ഇത് കഴിയുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അടുത്ത 6ാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ടൈം പഞ്ച്വാലിറ്റി നമുക്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മളൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 9 മണിക്കാണ് പരീക്ഷയെങ്കിൽ 7 മണിക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കണം, അല്ലേ? 9 മണിക്ക് ജോബിന് പോയി പഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കറക്റ്റ് 8:45 പോയി പഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും. ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണും ചെറുക്കൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പെണ്ണ് വിളിച്ച് പറയാം, ചേട്ടാ 4 മണിക്ക് വരുമോ? ചേട്ടാ എന്ത് ചെയ്യും? 12 മണിക്ക് അവിടെ പോയി നിൽക്കും. 12 മണിക്ക് പോയി നിൽക്കും. അനുഭവമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? അറിയില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാം കംസ് ഫ്രം വൈകുണ്ഠ. വെറുതെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കണത്. എല്ലാവരും കംസ് ഫ്രം വൈകുണ്ഠ. നമ്മൾ പോയി നിൽക്കും. കാരണം അത്ര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക്.
ചേട്ടൻ നേരത്തെ വന്നു. ഓ നേരത്തെ എത്ര മണിക്ക് വന്നു? ഞാൻ 12 മണിക്ക് വന്നു. ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് 2 മണിക്ക് വരാനല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാവർക്കും ഈ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ? കൊച്ചുകുട്ടികളായിട്ട് ചിരിക്കുന്നത്. ആ അതെ, ആ സ്നേഹത്തിന്റെ സിമ്പലാണ് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് എന്നാ നമ്മളടുത്ത് പറയാണ് 11 മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എത്ര പേര് 10:45 വരും? രത്ന മാതാജി ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഇരിക്കുന്നു. നോക്ക്, ഞാനല്ല ഗിരിരാജ് പ്രമാണനെ കാണിച്ചത്. അതായത് ടൈം കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? ഞാനാണ് സമയം, എന്നെ കറക്റ്റായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് അന്തരീക്ഷം വരാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? ചക്രം, സുദർശന ചക്രം കൊടുത്തു. നമ്മൾക്കും ആ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സുദർശന ചക്രം ഏതാണ്? സമയം. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതൊരിക്കലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലോട്ട് എന്താവില്ല, പോവില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താവില്ല, തിരിച്ച് കറങ്ങുന്നു. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ നേരത്തെ കാമിന് എക്സാമ്പിൾ ആര് പറഞ്ഞു? അംബരീഷ മഹാരാജ്. ടോക്ക്ലെസ്സിന് ആര് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. ഒബ്സർവ് റൂൾസിന് ആര് ഏത് പറഞ്ഞു? നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു. ഷോ റെസ്പെക്റ്റിന് ആര് പറഞ്ഞു? വ്യാസദേവനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? മൂവ് സൈലൻസിന് ആര് പറഞ്ഞു? ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ആറാമത്തെ മാനേജ് ടൈമിന് ആരാണ് എക്സാമ്പിൾ? ആരായിരിക്കും ടൈം മാനേജ്മെന്റിന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള്? യമധർമ്മനും കറക്റ്റാണ്, കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരും. അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ എന്നല്ല, 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് യമധർമ്മനാണ്, ഒന്ന് അല്ല, ആളൊന്നും അല്ല. ആ ടൈമിൻ്റെ ആള് തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. കറക്റ്റ് പഞ്ച്വലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഒരു സമയം പോലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യില്ല, വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് ഭഗവാൻ അല്ലേ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം, ഞാനാണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഭഗവാനല്ല. വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ക്രൈം. ഒരു സമയം, ഒരു സെക്കൻഡ് പാഴാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രൈം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അത് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല. അടുത്തത് 7ാമത്തെ പോയിന്റ്, ലാസ്റ്റ്, തിങ്ക് ബിഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. നമ്മളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു. എൻ്റെ മഹാരാജ് വന്നിട്ട് പറയും, ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ 100 പ്രാവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പോണ വഴിക്ക് എനിക്കൊരു അടി കിട്ടി, 100 പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കുമോ? ചിന്തിക്കുമോ? പ്രഭു ചിന്തിക്കുമോ? പ്രഭു ഇല്ല. പ്രഭു എന്ത് ചെയ്യും? സമയം കളയാതെ കൊടുക്കും. എല്ലാം ഗുണ്ടകളായിരുന്നു. എല്ലാം അടിയും വേണം വീട്ടും കുത്തുക. ഭാഗവത ക്ലാസ് പേടിയാണ്. നേച്ചുറൽ സ്വഭാവം. നാച്ചുറൽ സ്വഭാവം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് പുറത്തു വരും. സമയം കിട്ടാതെ കൊടുക്കും, സമയം കളയാതെ കൊടുക്കും. തിങ്ക് ബിഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. നമ്മളൊരു കാര്യം അതാ പറഞ്ഞത്, തിങ്ക് ബിഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് സമയം കളയാതെ കൊടുക്കും. നമ്മളൊരു കാര്യം കേട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ കിട്ടുമ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ എക്സാമ്പിളാണ്. അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ ധോണി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാറിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ കാറിന് തട്ടിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോ കാണിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോയി. പോയ സമയത്ത് ഈ കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ആളിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്, മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഡ്രൈവ് ചെയ്തോ പറയുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് അവനെ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, പുഷ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ധോണി പറഞ്ഞു, ഈ കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൂളായതിനു ശേഷം
വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, നീ കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് കാറിൽ ഒരു 10-80 കോടിയോ അല്ലെങ്കിൽ 12 കോടിയോ ഇത്രയും രൂപയോ വിലയുള്ള കാറിനെ ഓടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നമ്മളെ അടുത്ത് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണെന്നോ ഏത് നേച്ചറാണെന്നോ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നോ ഗുണ്ടാ സെറ്റപ്പിലുള്ള ആളാണെന്നോ പാർട്ടിയാണോ ഏതാണെന്നോ നമുക്കറിയില്ല, എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ അനാവശ്യമായി അവരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷമെല്ലാം എന്താവും സ്പോയിലാവും. നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടും. അവൻ ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു 10 പേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതേ എടുത്തു ചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാടില്ല. പ്രഭു ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്. ആ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ. നമ്മൾക്കിത് വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് സമയം കളയുന്നില്ല, അടി കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ അതായത് മഹാരാജ് പറയും, സംടൈംസ് കർമ്മി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ എ ഡിവോട്ടി. ചില സമയത്ത് കർമ്മികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വരെ ഒരു ഇത് തോന്നും, ഇത്രയും ഇതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വന്നിട്ട് നമ്മളെ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിച്ച്, നമ്മുടെ പാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിച്ച്, അത് എവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് ആ പാത്രം എവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കുക? ചിലർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ചിലർ പ്ലേറ്റ് നല്ലത് തന്നെയാണ്, അവരുടെ പ്യൂരിറ്റിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിൽ തൊടില്ലാന്നിരിക്കും, വേണ്ട. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ളതല്ല, എല്ലാത്തിനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞ തിങ്ക് ബിഫോർ സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. ആരാണ് സൂത ഗോസ്വാമി? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജൻ ജയശ്രീ ശ്രീ ഗൗരി ദത്താക്കി. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഋഷിയാണ് ആര്? സൂത ഗോസ്വാമി. സൂത ഗോസ്വാമി എത്ര ദിവസമാണ് ഭാഗവതം കേട്ടത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് കേട്ടതുപോലെ തന്നെയാണ്, 7 ദിവസം തന്നെയാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് ഋഷീസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ സൂത ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂത ഗോസ്വാമി അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. സൂത ഗോസ്വാമി 2ാമത് ഭാഗവത സത്രം ശൗനക ഋഷിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നടത്തുന്ന എത്ര വർഷമാണെന്ന് അറിയാമോ? എത്ര വർഷം? 1000. നമുക്ക് 7 ദിവസം കേട്ട ഭാഗവതം എങ്ങനെ സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് 1000 വർഷം പറയാൻ പറ്റും? അത്രയും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാരാജ്, ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷവും സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് അടുത്ത ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്ന ആ ടൈം വരെയും അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച 10 പോയിന്റ് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു എടുത്ത ഒരു 10 പോയിന്റ്സ് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് 2019 മാർച്ച് 22 ഞായറാഴ്ച 12 മണിക്ക് നടന്ന ക്ലാസ് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. പക്ഷേ അടി കിട്ടുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഹൃദയത്തിലിടുന്നു. 10 വർഷം മുമ്പ് വന്നിരിക്കണം. ഞാൻ നല്ല ഡിമോട്ടേ ഇവത്തിനിവിടെ വന്നത് ഇത് വീണ്ടും കൊളാപ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെല്ലാം ഓർമ്മ വരും. 10,000-ന്റെ കണക്ക്, ലക്ഷത്തിൻ്റെ കണക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നു. ഫേസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. അവനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാണുമ്പോഴേ ജപമാല എടുത്ത് ചെയ്യി കറക്ക പോകണം. അതുവരെ കൂളായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് നരസിംഹയിലിരുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോഴുള്ളൂ. നമുക്ക് ഭാഗവതം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല, പകരം മെറ്റീരിയൽ ചിന്താഗതികളെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോകണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം, ആ ഒരു വാസന നമുക്ക് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. അത് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പവർഫുൾ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഗിരായോ വർഷധാരാഭ്യ ഹന്യമാന വിവധു, ഇടിമിന്നലടിച്ചു, കാറ്റടിച്ചു, പർവ്വതം കുലുങ്ങുന്നില്ല, പകരം എന്ത് ചെയ്തു? മഴ പെയ്തപ്പോൾ
പർവ്വതത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡേർട്ടും പോയി. എന്നിട്ട് ഇടിമിന്നലടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പർവ്വതം ഷൈൻ ചെയ്യും. പർവ്വതം നല്ല രീതിയിൽ ഷൈൻ ചെയ്യും. ഗിരായോ വർഷകാലത്തെ ധന്യമാന വിവധു അഭിഭൂയമാന വ്യസേനയെ യഥാ അധോക്ഷിത ചേതസ. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോഷൻ സർവീസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തും കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഈ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരിക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ഡിവോട്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളങ്കവും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിനെ പോയി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നാലാമത്തെ കാര്യം, എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലെയും ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി കാണാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് മെന്റാലിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി കാണാം. പ്രഭു ഇത് ചെയ്ത ഇത് ചെയ്തല്ലേ, ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ശരി അടുത്ത ആഴ്ച കാണിച്ചു തരാം, ഇതല്ലേ പ്രഭു ഇത് ചെയ്ത, എനിക്കും കൂടെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കരുത്. ഈ വാസന പതുക്കെ പതുക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധന ബലപ്പെടുത്തുക, നല്ല അസോസിയേഷനിലിരിക്കുക. NDMA എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് NDMA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ എന്താണ്? NDMA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഡ്രഗ്സ്. മെച്യൂർ ഡിവോഷൻ, മെച്യൂർ അസോസിയേഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരണം. ദിസ് ഈസ് NDMA, മെച്യൂർ ഡിവോഷൻ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവോഷൻ സർവീസ് മെച്യൂർ ആയിരിക്കണം. അത് മെച്യൂർ അസോസിയേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കൊടുത്ത NDMA അവർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ NDMA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. മെച്യൂർ ഡിവോഷൻ ആയിരിക്കണം, മെച്യൂർ അസോസിയേഷൻ. ജയ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की, श्रील प्रभुपाद की